Matriculation Ecstasy 2025. Greetings, Shruti. Your demand exerts such enthusiasm that I can discern our forthcoming events are poised to be splendid today. Certainly, I am exceedingly enthusiastic to behold our children's unique performance as we revert after 2 years and presenting a novel manifestation of their talents in Ecstasy 2025 on the behalf of Great Newton Chapel Public School. Indeed, Shruti, we are to that. Our NAPSTAG eagerly awaits for esteemed pillars of Newton Chapel Public School, prepared to extend a warm welcome through their eloquent discourse. I am privileged with heartfelt welcome to our esteemed founder chairman of Newton Chapel Public Schools, Mr. Jagdishan sir. Welcome, sir. Furthermore, I wish to convey a warm welcome to the founder of Siddha Charitable Trust, Mr. Subramanian sir. Welcome, sir. I also extend my greeting to our cherished founder correspondent of Newton Chapel Public School, Mr. Babu sir. Welcome, sir. I extend a warm welcome to the esteemed principal of Newton Chapel Public School, Mr. Kubendran sir. Welcome, sir. At this juncture, let us also embrace our remarkable teachers and exceptional students as we anticipate Ecstasy 2025, which promises to evoke resounding applause. Furthermore, I wish to acknowledge all our supportive and admirable parents whose presence will undoubtedly enhance this event, ensuring it will be a resounding success. I request everyone to stand for Tamil Thai Valthu. Once again, I request everyone to stand for Tamil Thai Valthu. Light empty lamp. I extend a cordial invitation to the founder of Siddharth Charitable Trust and our esteemed founder chairman of Newton Chapel Public School. I welcome founder correspondent of Newton Chapel Public School and esteemed principal of Newton Chapel Public School to illuminate. விரலை விளக்கு விரலை விளக்க வரும் கதிரவனின் தீபம், மன விரலை விளக்க வரும் ஞானம் எனும் தீபம், அறியாமை நீக்க வரும் கல்வி எனும் தீபம், இழிவு நிலை கடப்பதற்கு ஊக்கம் எனும் தீபம், பொய்மை இருள் போக்க வரும் உண்மை எனும் தீபம், ஏழ்மை துயர் துடைக்க ஏற்றம் எனும் தீபம் என்ற வரிகளுக்கு ஏற்ப இந்த நன்னாள் நிகழ்வை ஒளியுடன் ஆரம்பிக்க சிறப்பு விருந்தினர் அவர்களை குத்துவிளக்கு ஏற்ற அன்புடன் அழைக்கின்றோம். அடிச்சுக்காத வெயிட் சிங் நைஸ் லட்சியா கரோக்கி பண்ணல ஸ்ரீரி
கருவாக்கி உருவாக்கி எனையாண்டு காத்தருளும் இறைவா நன்றி. எங்கும் நிறைந்தோனே எல்லையில்லாதானே எங்கேயும் எப்போதும் என் குலம் காப்பவனே நெஞ்சம் துணிய துணையாய் வருவாய் நேர்மறை உணர்வுகள் பெருகிடச் செய்வாய் உடலில் உறுதியை பெரிதாய் தருவாய் உனை உணரும் அறிவை என்னுள் அருள்வாய் சுற்றமனைத்தும் காப்பவனே செய்தொழிலில் ஏற்றம் தருபவனே எடுத்த செயலில் வெற்றி கொடு என் ஆற்றல் பெருகிட அருளை கொடு கருவாக்கி உருவாக்கி எனையாண்டு காத்தருளும் இறைவா நன்றி. வல்லமை தந்து நீ வளர்ச்சி கொடு அகத்திலும் புறத்திலும் மலர்ச்சி கொடு வளர்ச்சி கொடு மலர்ச்சி கொடு. In honor of our Mr. Subramanian sir to give the shield for nutritious food students. Nutritious Food Award. Please give a round of applause. Next, I would like to call Prakshita from grade D. Parents, please give a round of applause. Next, I would like to call Pugal Adityan from pre-KG to receive the award. Next, I would like to call Anudipti from grade 2 to receive the award.
Next, I would like to call Krishman from JKG to receive the award. Next, I would like to call Aditya Verma from JKG to receive the award. Once again, give a big round of applause. Next, I would like to call Adav Sharvan from JKG to receive the award. Next, I would call Big Shah from SKG on the stage. Next, I would like to call Kavin Bharati from SKG to receive the award. Next, I would like to call Rohit from first standard to receive the award. Next, I would like to call Ritik Pawan from grade 1 to receive the award. Next, I would like to call Ridhanya from second standard to receive the award. Next, I would like to call Kavinaya from grade 2 to receive the award. Next, I would like to call Midun from grade 3 to receive the award. Next, I would like to call Abhishan from 6th standard to receive the award. Next, I would like to call Monish from grade 7 to receive the award. Hello? Next, I would like to call Sri Magas from grade 8 to receive the award. Next, I would like to call Ritesh from grade 9 to receive the award. Next, I would like to call Sabari from grade 10 to receive the award. Please. Good evening, parents.
Please give round of applause. Actually, this is awards for the parents, not for the teachers. Actually, this is the heading. இதனுடைய தலைப்பு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூட்ரிஷன் ஃபுட். குழந்தைங்களுக்கு எல்லா பேர்ட்டுமே நல்ல ஃபுட்டு தான் கொடுத்துட்றீங்க, யாரையும் குத்தம் சொல்ல மாட்டேன். அதில் யார் ஒரு படி மேலே போயிட்டு ஒவ்வொரு நாளும் மறக்காமல் அந்த ஃபுட்டை கொடுத்துட்றாங்க, எவ்வளோ கேர் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத ஊக்குவிக்கிறதுக்காக இவ்வளோ நேரம் கொடுத்தது பேரண்ட்டுக்கான நியூட்ரிஷன் ஃபுட் கொடுக்குற பேரண்ட்டுக்கான அவார்டு. இதுக்கு மேலே நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கான அவார்டு கொடுப்போம். சரிங்களா? ஏன் இந்த அவார்டுக்கு மட்டும் பேரண்ட்ஸ் கூப்பிட்டீங்க, அடுத்த அவார்டுக்கு எங்களை கூப்பிடலன்னு ஒரு எண்ணம் வரும். அதனால் சொல்கிறேன், இந்த அவார்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு கிடையாது, ஸ்டூடெண்ட்டை கேர் பண்ண பேரண்ட்ஸுக்கான அவார்டு. ஓகேங்களா? இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கான அவார்ட்ஸ் வரும். It is now the moment to bestow the topper shield upon the esteemed rank holders. Now I welcome Iseradan to receive the award. Next, I would like to call Tilak from grade 2. Next, I would like to welcome Pragati from grade 3 to receive the award. Next, I would like to call Sriyashni from grade 4 on the stage. Next, I would like to call Arul Priyan from grade 5 to receive the award. Next, I would like to call Nityashri on the stage from grade 6. Parents, please give a big round of applause. Next, I would like to call Nabashwat from grade 7 on the stage. Next, I would like to call Bhavadani from grade 8 to receive the award. Next, I would like to call Shanma from grade 9 to receive the award. Next, I would like to call Thierry from grade 10 to receive the award. Next, I would like to call Sarmita Sri from JKG to receive the award. Next, I would like to call Sahana to receive the award. Next, I would like to call Sanasri from JKG. Next, I would like to call Subiksha from SKG to receive the award. Next, I would like Sriharan from grade 1. Next, I would like to call Sainika from grade 1 to receive the award.
Next, I would like to call Devasena from grade 2. Next, I would like to call Nivedita from grade 2 to receive the award. Audience, please encourage the award winners. Next, I would like to call Pratiksha from grade 3 to receive the award. Next, I would like to call Imaya Bharati from grade 4 to receive the award. Punctuality and presence are signs of true dedication. Congratulations on this well-earned recognition. Now the award is for 100% attendance. Now I would like to call Pavishka from grade 2 to receive the award. Next, I would like to call Saswan from grade 2 to receive the award. Next, I would like to call Siddharth from grade 5 to receive the award. Next, I would like to call Praveen from grade 9 to receive the award. Next, I would like to call Shanmugapriya from grade 9 to receive the award. Next, I would like to call Saranya from grade 10 to receive the award. Next, I would like to call Lavanya from grade 10 to receive the award. Parents, please encourage the students. Now I would like to call Navneethan from grade 10 to receive the award. Next, I would like to call Sabari from grade 10 to receive the award. Next, I would like to call Jaswant from grade 10 to receive the award. Next, I would like to call Senna Kesavan from grade 10 to receive the award. Leadership is not about the titles or powers, but about influence, vision, and the courage to shape the future. This is the award for the future leader. Next, I would like to call Kajal Prakalya from JKG to receive the award. Next, I would like to call future leader Inyavan from JKG to receive the award. Next future leader is Darshan from SKG. Next, I would like to call Anveshwar Pandian to receive the award. Next, I would like to call future leader Mitra from first standard to receive the award.
Next, I would like to call Sudarshan from first standard to receive the award. Next, I would like to call Shruti from grade 10 to receive the award. Deepak is the leader. Next, I would like to call Negavashni from second standard. Next award goes to Tunisha from grade 2. Next, I would like to call Diksha from grade 2 to receive the award. Next, I would like to call Srihari from grade 10 to receive the award. Next, I would like to call Lakshana from grade 1 to receive the award. Next, I would like to call Dilip Prakash from grade 2 to receive the award. Next, I would like to call Sasina from grade 3 to receive the award. Audience, can you please encourage students? Next, I would like to call Suhana from grade 4 to receive the award. It's not audible. Please give a big round of applause. Next, I would like to call Ashita from grade 5 to receive the award. Next, I would like to call Manishka from grade 6 to receive the award. Next, I would like to call Maishna from grade 7 to receive the award. Next, I would like to call Nikhil from grade 8 to receive the award. Next, I would like to call Praveen from grade 9 to receive the award.
Next, I would like to call Ravani Dhan from grade 10. Next, I would like to call Ravani from grade 4. Next, I would like to call R.K. Machivani, Shweta R. R.K. Machivani, Sports, Geno. R.K. Machivani, Sports, Sri Manisha. Subsequently, we are graced by the presence of esteemed members of this on the stage, who shall recount the annual day report. எல்லாருக்குமே தெரியும் பிளட் டொனேஷன் என்ன, அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன, அது எத்தனை உயிரினை காப்பாற்றுது அப்படிங்கிறது இப்போ படிச்ச எல்லாருக்குமே படிச்சல மேக்ஸிமம் எல்லாருக்குமே தெரியும். ஏன்னா அது ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு புரிய வைக்கணும். பிளட் டொனேஷனுங்கிறது ஒரு ஹேபிட்டாக மாற்றணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம ஸ்கூலில் பிளட் டொனேஷன் கேம்ப் அரேஞ்ச் பண்ணி எங்களுடைய கரஸ்பாண்டன்ட், சேர்மன், நான், எங்களுடைய டீச்சர்ஸ் எல்லாருமே நாங்களே பசங்க முன்னாடி பிளட் டொனேஷன் பண்ணி அதோடைய அவேர்னஸ். ஏன்னா நம்ம எல்லாருமே என்ன பண்ணுவோம், ஏய் போய் படி, மரத்தில் ஏறு, ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் வாங்கிட்டு வா, நாம செஞ்சிடலாம், அவன் நம்புவான். கரெக்டா இல்லைங்களா? எங்க சாரெல்லாம் கொடுத்தாங்க, நீங்க ஏன் தரல, உங்க பேரண்ட் உங்க ஸ்டூடெண்ட் உங்களை கேட்பாங்களா கேட்க மாட்டாங்களா? அதோடைய இம்பார்ட்டன்ஸ்க்காக தான் we have given the blood. அடுத்தது இங்கிலீஷ் லிட்டரரி கிளப். ஒரு லாங்குவேஜோட இம்பார்ட்டன்ஸை பசங்களுக்கு எப்படி அவனுக்குள்ள இருக்கிற ஸ்கில்லை வெளியே எடுத்துட்டு வரதுக்காக லிட்டரரி கிளப்னு ஒன்று வச்சு அது மூலியமா பசங்களை நிறைய ஆக்டிவிட்டி செய்ய வச்சு காமிச்சிட்டே இருக்கும். ஸோ பேரண்ட்ஸ் அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ண எல்லாருக்குமே தெரியும் அதுக்கு என்னென்னலாம் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இன்டர்நேஷனல் யோகா டே எல்லாருக்குமே தெரியும் யோகான்னு என்னன்ட்டு. இந்தியாவிலேருந்து இப்போ இன்டர்நேஷனலுக்கே போயிடுச்சு. ஸோ யோகா நம்மளுக்கு ஒரு அன்றாட வாழ்க்கையில் எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட். ஒவ்வொருத்தரும் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ரிப்பீட்டாக போகிறவங்களுக்கு கம்பல்சரியாக ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கும் ஹார்ட் டிசீசஸ் ப்ளஸ் ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமாக இருந்து அதுக்காக ஹாஸ்பிட்டல் போகிறவங்களுக்கு ரிப்பீட்டாக டாக்டரே சொல்லுவாங்க யோகா. அந்த யோகாவை நம்ம பார்ட் ஆஃப் கரிக்குலமாக எடுத்துட்டு வந்து அது பசங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும். அதுக்கான இன்டர்நேஷனல் யோகா டே செலிப்ரேஷன் தான் இது. நெக்ஸ்ட் சயின்ஸ் ஆக்டிவிட்டி. நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சதுதான் சயின்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய அன்றாட வாழ்க்கையில ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒண்ணு. சயின்ஸ் இல்லாம இந்த உலகத்துல எதுவுமே தெரியாது. இப்போ எல்லாருக்குமே தெரியும் சுனிதா வில்லியம்ஸ் இன்டர்நேஷனல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன்ல வந்தாங்க, கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க தானே? நியூஸ்ல எல்லாமே போகும், நியூஸ் பார்க்குற எல்லாருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றுமே எங்க பசங்க இங்கேயே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி ப்ராஜெக்ட் செஞ்சு டெமான்ஸ்ட்ரேட்டும் பண்ணோம், இங்க நாங்க ஷோகேஸும் பண்ணோம். ஆனா அன்பார்ச்சுனேட்லி எல்லா பேருக்கும் வந்தீங்களா அப்படிங்கிறது தான் கொஸ்டின் மார்க்கா இருக்கு. ஸோ ஏதாச்சும் இன்வைட் பண்ணா தயவு செஞ்சு வாங்க, எங்களுக்காக வராதீங்க, நாங்க எதுவும் செய்யல, உங்க பசங்க செஞ்சிருக்கிறத நீங்க வந்து பார்த்து பசங்க கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணி அவங்கள என்கரேஜ் பண்ணீங்கன்னா மட்டும்தான் அவன் அடுத்த லெவலுக்கு போகும். உங்களுக்கே எல்லாருக்குமே தெரியும். ஸோ மணி இஸ் நாட் அ ப்ராப்ளம். காசு பணமெல்லாம் விஷயம் இல்லை. எவ்வளோ நான் காஸ்ட்லியான பொருள் வாங்கி கொடுத்தாலும் என் பையன் முதுகுல நான் தட்டி உன்னால முடியும்டா, நீ ஓடு, உன்னால முடியும், நீ படி அப்படின்னு நீங்க என்கரேஜ் பண்ற வரைக்கும் நீங்க ஐபேடை வாங்கி கொடுத்தாலும் அவன் படிக்க மாட்டான். ஸோ கூட நீங்கள் இருக்கிறீங்க, நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுறீங்க, நீங்கள் செய்யணும். அதுக்காக தான் பசங்க செய்கிறத ஷோகேஸ் பண்ணுறோம். ஆனால் எத்தனை பேர் நீங்கள் ஆர்வமாக வரீங்க? ஸ்டில் இட் இஸ் அ கொஸ்டின் மார்க். அடுத்தது ஐஎல்எம். இதை பற்றி நான் அதிகமாக சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஏன்னா இதை ஸ்டூடெண்ட்ஸே உங்களுக்கு நிறைய கன்வே பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த ஸ்டாஃப் வந்து இப்போ லீவில் போனதுக்காக நிறைய குழந்தைங்க அழுந்தாங்க. இன்டர்நேஷ்னல் லாங்குவேஜ் மேனேஜ்மெண்ட் இதுதான் என்னுடைய பேருங்க. இங்கிலீஷ் ஸ்போக்கனை இம்பார்ட்டண்ட்டாக எடுத்துட்டு வரணும். இப்போ எல்லாருக்குமே சரி இன்டர்வியூ போனோம்னா எல்லாமே மேக்ஸிமம் இங்கிலீஷ் தான் இம்பார்ட்டன்ட். இங்கிலீஷில் பசங்க கம்யூனிகேட் பண்ணோம், அதை ஆக்டிவிட்டியாக எடுத்துட்டு வரணும். கரிக்குலமே இன்கல்கேட் பண்ணி அதுக்குன்னு ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு சப்ஜெக்ட் கொடுத்து தனியாக ஒரு ஸ்டாஃப்
வச்சு அதை எப்படி பசங்க கிட்ட இன்னும் டீப்பா எடுத்துட்டு போகலாம் அப்படிங்கிறதுக்காகவே we have signed up with the Bangalore institution. அவங்க தான் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் லாங்குவேஜ் மேனேஜ்மெண்ட் பெங்களூர்ல வந்து இங்க நம்ம பசங்களுக்கு தனியா லாங்குவேஜ் டீச் பண்ணாங்க. இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் benchmark in our institution last year. We have implemented it last year. அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹேண்ட்லூம் டே கொண்டாடணும். புக்கில் இருக்கிறதே நாங்கள் புக்காக காட்டாம பசங்களை ஃபீல்டுக்கு கூட்டு போயிட்டு அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம் எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுதுன்ட்டு. ஹேண்ட்லூம் இங்கே இருக்கிற ஒரு சில பேரண்ட்டுக்கு நல்லா தெரியும், ஆனால் மற்ற பேரண்ட்டுக்கு தெரியுமா? எனக்கு ரியலி ப்ராமிஸ் எனக்கே தெரியாது. 12th படிச்சு நான் டீச்சர் ஆகிட்டு என் பசங்களை ஃபீல்டுக்கு கூட்டு போகிற வரைக்கும் ஒரு ஹேண்ட்லூம்னா என்ன, துணி என்னால் போட முடியும். இந்த துணி எப்படி உருவாகுது, ஐ ஹாவ் நோ ஐடியா. அது எப்படி ஒர்க் ஆகுது, அந்த ஹேண்ட்லூம்ல கறி நூல் எப்படி சேலையா மாறி வெளியே வருதுங்கிற வரைக்கும் லைவா காட்டினது. அடுத்து இண்டிபெண்டன்ஸ் டே இங்கே தான் வச்சிருந்தோம். இண்டிபெண்டன்ஸ் டே கம் ஸ்போர்ட்ஸ் டே செலிப்ரேஷனாக வச்சிருந்தோம். ஒரு சில பேரண்ட்ஸ் மட்டும் வந்திருந்தீங்க. அதை பற்றி அதிகமாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுல தமிழ் இலக்கிய மன்றம் இங்கிலீஷுக்கு சயின்ஸுக்கு எப்படியோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்டுமே செப்பரேட்டாக நமக்கு கிளப் இருக்கு, மன்றங்கள் இருக்கு. அதில் அந்த சப்ஜெக்ட் மேலே ஆர்வம் உள்ள பசங்க ரிப்பீட்டாக வந்து இங்கே செஞ்சு அவருடைய திறமை முக்கியமானது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெமரி பண்ணிட்டோ எழுதிட்டு வந்து காப்பி பண்ணுறதெல்லாம் இல்லைங்க, அவருடைய ஓன் படைப்பாடு, அதாவது சொல்லுவாங்க தனிப்பட்ட படைப்பாட்டில் அங்கே காட்டுவோம். தட் இஸ் கால்ட் தி பிளாட்ஃபார்ம் ஃபார் தேர் ஓன் டேலண்ட் ஷோகேசிங். அதுதான் இங்கே செஞ்சுட்டு இருக்கோம். ஜென்மாஷ்டமி கிருஷ்ணஜெயந்தி குழந்தைங்களாம் ஆர்வமாக அவங்களுடைய கிருஷ்ணராகவும் ராதையாகவும் வர வச்சு அதனுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் அந்த நாள் எப்படி அப்படிங்கிறது அது கேளிக்கை சார்ந்து பசங்களுக்கு எடுத்துகிட்டு போனது. அது நேஷனல் ஸ்போர்ட்ஸ் டே நம்ம ஸ்கூலில் த பர்த் anniversary of the legendary artist player of Indian அவருக்காக தான் அதான் இன்டர்நேஷனல் ஸ்போர்ட்ஸ் டே நம்ம ஸ்கூலில் சிறப்பாக கொண்டாடுறோம். பசங்க எல்லாருக்குமே ஸ்போர்ட்ஸ்க்கான இம்பார்ட்டன்ஸ் நம்ம ரிப்பீட்டாக சொல்லிட்டே இருக்கோம். அது எல்லாருக்குமே தெரியும். அந்த லெஜண்டரி பேர் தியான் சந்த், ஓகேங்களா? அவருடைய பர்த் anniversary நேஷனல் ஸ்போர்ட்ஸ் டேவை நம்ம ஸ்கூலில் கொண்டாடுறோம். இந்தியா ஃபுல்லாகவே கொண்டாடுவோம். அதில் ஸ்போர்ட்ஸ்க்கான இம்பார்ட்டன்ஸ் டீச்சர்ஸ் டே நாங்கள் தான் அந்த டீச்சர். உங்களால் முடியல பசங்களை எங்கிட்ட அனுப்பிச்சி விட்றீங்க. எங்களால் முடிஞ்ச வரையும் அவங்களுக்கு என்னென்னலாம் சொல்லிக் கொடுக்கணுமோ அதெல்லாமே சொல்லிக் கொடுக்க ட்ரை பண்ணுறோம். உண்மை அதுதான், நாங்களும் ட்ரை பண்ணுறோம். நீங்கள் உங்கள் சைடு ட்ரை பண்ணுறீங்க, நாங்கள் எங்கள் சைடு ட்ரை பண்ணுறோம். அதை உணர்ந்து எங்கள் பசங்க எங்களை ஒரு நாள் மட்டும் பெருமைப்படுத்தி கொண்டாடின ஒரு நாள். எல்லா டீச்சர் வந்து சந்தோஷமாக இருந்து ஒரே நாள் ஆகும். அதுக்கு பேர் டீச்சர் டே. நெக்ஸ்ட் இங்கிலீஷ் லிட்டரரி கிளப் சேம் தமிழ் இலக்கிய மன்றம் மட்டும் அவங்களுடைய படைப்பாட்டுகளை அங்கே காட்டுவாங்க. நிறைய குழந்தைங்க ஓனா ட்ராமா எழுதிட்டு வந்தாங்க, போயம் எழுதிட்டு வந்தாங்க. ட்ராமா அதில் ஒரு ட்ராமா இங்கே செலக்ட் பண்ணி வச்சுக்கோ, உங்களுக்கு ஷோகேஷன் பண்ணுவோம். அது எந்த டீச்சரும் அங்கே இன்வால்வ் ஆகலை. குழந்தைங்க அவங்களாம் உருவாக்கி அவங்கள நடிச்சது சொந்த படைப்பாற்றல். டைம்லப்பா இதை லேட் பண்ணனால ஹிந்தி திவாஸ் ப்ளஸ் ஓணம். இந்தியை வந்து நாங்கள் விதமனே சொல்லிக் கொடுக்காம அது நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடில் வரையும் சொல்கிறோம். ஹிந்தி திவாஸ் வந்து ஹிந்தி தினம் வேற எதுவும் கிடையாது, அது கொண்டாடுறோம். ஓணம் இன்டர்நேஷனல் ஃபெஸ்டிவல் எல்லா சமயம் சார்ந்தது நம்ம சொல்லி தருவோம். ஒரு சமயம் சார்ந்தது எந்த கல்வி நிறுவனங்களும் இல்லை, எல்லா சமயத்துக்கும் எல்லா மதத்துக்கும் பொதுவானது. அதனால ஓணம் பக்கத்து ஸ்டேட் தான் இருந்தாலும் பரவாயில்ல.
இது எல்லாம் சேர்ந்து கேரளாவில் சிண்ட்ரோ ரோபோட்டிக்ஸ் அப்படிங்கிற நிறுவனத்துக்கூட டைப் பண்ணி அவங்க மூலியமா நம்ம பசங்களுக்கு ரோபோட்டிக்ஸை சொல்லி கொடுத்தோம். இதுல முக்கியமான ஒரு தருணம்னா ஃபர்ஸ்ட் வருஷமே நம்ம பசங்க கேரளாவில் நடந்த ரோபோட்டிக் காம்படிஷன்ல செகண்ட் பிளேஸ் வின் பண்ணாங்க 3 persons. தட் இஸ் அ பெஞ்ச் மார்க். இவங்க தான் அந்த 3 persons. அடுத்து பரீட்சை எக்ஸாம். இந்திய நான் பாடமான இடத்துல தமிழ் இங்கிலீஷ் மாதிரி நான் சும்மா நடத்துறேன். போர்டு எக்ஸாம்ல போய் பசங்களை எழுத வைக்கிறேன். ஸோ நாங்கள் 3 languages இன்க்ளூட் பண்றோம். இந்தி எக்ஸாம் 4th இருந்து சர்டிபிகேட் எக்ஸாமா கண்டக்ட் பண்றோம். ஓகேங்களா? பரீட்சையா, பிராத்தமிக், மத்தியமா, ராஷ்டிரபாஷா இந்த 4 சர்டிபிகேட் எக்ஸாம்ஸா நாங்க கண்டக்ட் பண்ணி பசங்களுக்கு சர்டிபிகேட்டா கொடுக்குறோம். அது ஃபியூச்சர்ல அவன் எங்க போனாலும் அது அவனுக்கு யூஸ் ஆகும். இந்தி வந்து ஒரு சப்ஜெக்டா கிடையாது, நாலேஜா வித் சர்டிபிகேட்டோட தரோம். அது இங்க நம்ம ஏரியாவில் நாம மட்டும்தான் பண்றதை நாங்க பெருமையா சொல்லிக்கிறோம். நெக்ஸ்ட் அடுத்தது என்ன சொல்றது, கொங்கு சகோதரியா. ஓகேங்களா? சிபிஎஸ்இ கிளஸ்டருக்குள்ள தமிழ்நாடு நடக்கிற மேட்ச். இது சேலம் சகோதரியா. சேலம் சகோதரியா வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ரௌட் மூமெண்ட் ஆஃப் தருமபுரி டிஸ்ட்ரிக்ட். தருமபுரி டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இது வரைக்கும் ஜூடோ மேட்ச் சிபிஎஸ்இல நடத்தினது நாம மட்டும்தான். நம்ம ஸ்கூல்ல தான் சென்டர் வச்சிருந்தோம். 16 டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருந்து 27 ஸ்கூல்ஸ் இங்க வந்து இங்க டேக் பார்ட் பண்ணாங்க. நம்ம ஸ்கூல்ல தான் அந்த மேட்சையே கண்டக்ட் பண்ணோம். we are the host. ஸோ ஹோஸ்டினுடைய பிளஸ் நாம என்ன சாரி சேலம் சொல்றது அது ஸ்கேட்டிங் டோர்னமெண்ட். இதுக்கு அடுத்து தான் ஜூடோ டோர்னமெண்ட் வரும். ஸ்கேட்டிங் டோர்னமெண்ட் பசங்க போயிட்டு ஸ்கேட்டிங்ல பிரைஸ் வின் பண்ணிட்டு வந்தாங்க. ஒரு பிரான்ஸ். ஏன்னா ஸ்கேட்டிங்ல ஒன்றும் நம்ம பசங்களுக்கான எக்ஸ்போசர்ஸ் வேணும். இன் ஃபியூச்சர் we will gain the more. நெக்ஸ்ட் இதுதான் நம்ம ஸ்கூல்ல நடந்த மேட்ச். முன்ன சொன்னோம் இல்லைங்களா, எஸ்எஸ் சேலம் சகோதரியா ஜூடோ காம்படிஷன் நம்ம ஸ்கூல்ல நடந்துச்சு. 20 ஸ்கூல், 44 கோல்டு, 42 சில்வர், 61 பிரான்ஸ் வின் பண்ணி நாம தான் சாம்பியன். ஓகேங்களா? டோட்டலா 20 ஸ்கூல்ஸ் வந்திருந்தாங்க. சோசியல் ஹெல்பர்ஸ் அப்படின்ட்டு லோயர் கிளாஸ்ல லெசன்ஸ் வரும். யாரெல்லாம் நம்மளுக்கு உதவுறாங்க, லைக் போலீஸ், ஃபயர், ஆம்புலன்ஸ், போஸ்ட் ஆஃபீஸ் அந்த மாதிரி. அதை மட்டும் இல்லாமல் அதுக்கு ஃபீல்ட் ட்ரிப்பாகவும் பிரைமரி செக்ஷனை கூட்டு போயிட்டு வந்தோம். அது இல்லாமல் தீபாவளியை எப்படி சேஃபாக செலிப்ரேட் பண்ணுறதை காட்டுறதுக்காக ஃபயர் ட்ரில், ஃபயர் ஆஃபீஸ்லேருந்து இங்கேயே வந்து நம்ம இது வந்து ஆக்சுவலி எங்கேயும் கிடையாது, நம்ம ஸ்கூல் தான். நம்ம ஸ்கூல்லே வந்து அவங்க ஃபயர் ட்ரில்லை எப்படி சேஃபாக கொண்டாடுறதை செஞ்சு காட்டினாங்க. நெக்ஸ்ட் ஸோ சேம் இங்கிலீஷ் லிட்டரரி கிளப். நெக்ஸ்ட் கான்ஸ்டிடியூஷன் டே. நம்ம கான்ஸ்டிடியூஷன் வாட் தட் அப்படி சே தமிழ் குடியுரிமை, ஓட்டுரிமை, நம்மளுடைய கான்ஸ்டிடியூஷன் இருக்கு இல்லைங்களா, லா அம்பேத்கர் எழுதுனது இருக்கு இல்லைங்களா, அதுக்கு ஒரு நாளாக நம்ம கொண்டாடுவோம். அதோடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் அது நாள் இங்கே கொண்டாடி அதுக்கான பிளட்ஜ் எடுத்துக்கிட்டோம். ஓகேங்களா? நம்ம எதுவும் சட்டத்துக்கு புறம்பாக செயல்பட மாட்டோம்னு. நெக்ஸ்ட் சயின்ஸ் கிளப் ஆக்டிவிட்டி. ஐஐடி விசிட். எல்லாருக்கும் தெரியும் ஐஐடி, ஐஐஎம் த மோஸ்ட் பிரஸ்டிஜியஸ் இன்ஸ்டிடியூஷன் இன் இந்தியா. கேள்விப்பட்டீங்க தானேங்களே? இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி, ஐஐடி மெட்ராஸ். நாம பசங்களை ரொம்ப சிரமப்பட்டு மேனேஜ்மெண்ட்டுடைய சப்போர்ட்டோட பர்மிஷன் வாங்கி அவ்வளோ சீக்கிரமா யாரும் உங்களால் உள்ள போக முடியாது. ஓகேங்களா? நம்ம பசங்களை அங்கே கூட்டு போய் டிபார்ட்மெண்ட் வைஸா அவங்க டீச் பண்றது, பிளஸ் லேப்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா, லேப்ஸ் எத்தனையுமே பசங்களை கூட்டு போயிட்டு அவங்களுடைய ஸ்டாஃப்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது இதுங்க. ஐஐடியுடைய இம்பார்ட்டன்ஸை அவங்களுக்கு புரிய வைக்கிறதுக்காக ஃபர்ஸ்ட். அடுத்து பிராத்தமிக் எக்ஸாம். முன்ன சொன்னோம் இல்லைங்களா, அது பரீட்சை எக்ஸாம், இது பிராத்தமிக் எக்ஸாம், அதே இந்தி எக்ஸாம். மில்லட் அவேர்னஸ். நம்ம சாப்பாட்டில் எல்லா டாக்டர்ஸுமே சொல்கிறது தான், வெறும் ஃபுட்டை மட்டுமே சாப்பிட்ருக்கோம், கார்போஹைட்ரேட்டாக எடுத்துகிட்டு இருக்கோம், நீங்கள் போங்க ஹெல்த்தியாக சாப்பிடுங்க. ஒவ்வொரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனாலும் டாக்டர் சொல்லுவாங்க. அதில் முக்கியமான பங்கு மில்லட். அது நம்ம தருமபுரியில் தான் அதிகம் விளையுது. வி ஆர் த குயின் ஆஃப் தமிழ்நாட்டில் அதிகமாக மில்லட் அதுவும் எதுவும் சாமை விளைவிக்கிறதுல நம்ம தருமபுரி தான் முதலிடம். அது நம்மளுக்கே தெரியாது. அது விளைவிக்கிறோம், ஆனால் இன்னி வரையும் நம்ம சாப்பிட்டதில்லை. எத்தனை பேர் சாப்பிட்ருக்கோம்? சார் விளையுதுங்க சார், வித்துடுறோம். நாங்கள் பாஸ்மதி ரைஸ், பிடி ரைஸ், பொன்னி ரைஸ், அதை விட காஸ்ட்லி ஏதாச்சும் ரைஸ் இருந்தால் வாங்கி சாப்பிடுவோம். நான் எது நல்லதாக விளைவிச்சாலும் அது நான் வாங்க மாட்டேன். ஏன்னா அது லோக்கல். காரணம் என்ன? அது லோக்கல். எனக்கு டெல்லியிலேருந்து பாஸ்மதி வந்தாலும் நான் விரும்பி சாப்பிடுவேன். ஏன்னா அது எக்ஸ்போர்ட்டட். நல்லது நம்ம கிட்ட தான் இருக்குது, நம்ம கண்ணுக்கு தெரியறதில்ல.
அதனுடைய இம்பார்ட்டன்ஸை புரிய வைக்கிறதுக்காக அவர் வந்து சிஜே பிளாசியோ ஹோட்டல் சேலத்தில் இருக்கு இல்லைங்களா, அதனுடைய சீஃப் எக்ஸிக்யூட்டிவ் குக் செஃப்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா, அந்த செஃப் வந்து நம்ம பசங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி கிளாஸ் எடுத்துட்டு போனது. நெக்ஸ்ட் அதே ஹிந்தி எக்ஸாம் 4 விதமான எக்ஸாம் நடந்துச்சு. பரீட்சா, மத்தியமா, பிராத்மிக். இது மத்தியமா எக்ஸாம் நடந்தது. நெக்ஸ்ட் நேஷனல் சயின்ஸ் டே செலிப்ரேஷன். அதில் பசங்க பெஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் பண்ண எல்லாருக்குமே சயின்ஸோட இம்பார்ட்டன்ஸ்க்கு நம்ம ப்ரைஸ் பண்ணி கொடுத்துட்டோம். நெக்ஸ்ட் தருமபுரி டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவல் ஊசு ஜூடோ மாதிரி அதுவும் ஒரு மார்ஷியல் ஆர்ட்ஸ். அந்த காம்படிஷனுக்கும் நம்ம பசங்க போயிருந்தாங்க. அந்த காம்படிஷனில் வின் பண்ணி வி காட் அ ரன்னர் அப் ட்ராஃபி. அதுதான் ஸ்டேட் லெவல் ஸ்கேட்டிங் காம்படிஷன் பசங்க போயிருந்தது. அதில் ஓவராலாக 3 bronze 5 silver 8 3 gold 5 silver 8 bronze வின் பண்ணிட்டு வந்தாங்க. ஓகேங்களா. டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவல் ஊசு காம்படிஷன் 3 gold 5 silver 8 bronze. பசங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து நிறைய பேரண்ட்ஸ் கேட்டாங்க, ஏன் சார் ஒரே இடத்துக்கு கூப்பிட்டு போறீங்க? பிரச்சனை எங்ககிட்ட இல்லைங்க, ரொம்ப பாசமா நீங்க வளர்த்துட்டீங்க. 3வது பையன் நடுராத்திரில இருந்து என்னை வந்து அம்மா வேணும்னு கேட்பான். 2 நாள் ட்ரிப் நான் கூப்பிட்டு போனேன். ஒரு நாள் ட்ரிப் எங்க போனாலும் சேலத்தை தாண்டி என்னால் போக முடியாது. பெரிய பசங்க நான் எல்லா ஊருக்கும் கூப்பிட்டு போயிட்டுட்டேன். சென்னை போயாச்சு, திருவண்ணாமலை போயாச்சு, கன்னியாகுமரி போயாச்சு, பெங்களூர், மைசூர், எங்கெல்லாம் சயின்ஸுக்கு இடம் இருக்கு எல்லா இடத்துக்கும் போயிட்டேன். ஒரு முறை மட்டும் கோயம்புத்தூருக்கு ட்ரை பண்ணலான்னு 4th பையனை தான் கூப்பிட்டு போனாங்க. ஃபர்ஸ்ட் நாள் நைட்டு 4 மணிக்கு 12 to 1 o'clock எழுந்துட்டு எங்க அம்மா வேணும்னு கேட்கறான். கோயம்புத்தூர் நான் எங்க போறது? பாசிபிலிட்டி இருக்கா? கிடைக்குமா அவ்வளோ சீக்கிரமா? சமாதானம் பண்ணி அவனை படுக்க வைக்கிறதுக்குள்ள 10 பேர் எழுந்துட்டான். ஸோ அதனால ஐ எம் நாட் ரெடி டு டேக் ரிஸ்க். அந்த குழந்தை என்ஜாய் பண்ற வயசு. 5வது வரையும் அவங்க என்ன சந்தோஷமா வளரட்டும். 6வதுக்கு மேல அவன் படிப்பினோட இம்பார்ட்டன்ஸை புரியட்டும். அதனால அவங்க எல்லாருக்குமே பிடிச்சது, உங்களுக்கும் எங்களுக்கும் தான். சின்ன இடத்துக்கு போன உடனே ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணுவோம். அதுக்காக நெக்ஸ்ட் சார் 2 இருக்கு மெயின். ஆக்சுவலி இஸ் a proud moment to announce the next step what we are getting into the upcoming academic year. We know the importance of JEE exams, NEET exam, then after CUT common university entrance exam. அதுதான் இப்போ இம்பார்ட்டண்டா போயிட்டு இருக்கு. நம்மளுக்கு பாதி பேருக்கு அந்த எக்ஸாம் இருக்கிறதே தெரியாது. ஈவன் இன்க்ளூடிங் எங்களுக்கு ஒரு சில காலம் வரையும் இந்த எக்ஸாம் எல்லாம் தெரியாது. பசங்களுக்கு கைட்லைன்ஸ் கொடுக்கும்போது தான் தெரியும். அந்த எக்ஸாம்ஸ் புக்கில் இருந்து மட்டும் வராம புக்கை தாண்டி அதுல இருக்கக்கூடிய காம்பிடென்சி பேஸ்டு கொஸ்டின்ஸ்ல இருந்து எடுக்கிறாங்க. உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்த பிராண்ட் நேம் சைத்தன்யா, கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க தானுங்களே? சைத்தன்யா தெரியாம மேக்ஸிமம் யாரும் இருக்க மாட்டோம். ஸோ வி ஹாவ் ஸ்போக்கன் வித் அண்ட் டையிங் அப் வித் தேர் ப்ராடக்ட் இன்ஃபினிட்டி லேர்ன் அப்படிங்கிற JEE + IIT JEE IIT எக்ஸாம் + நீட்டுக்கான கோச்சிங் சென்டர் இங்க நம்ம இன்ஸ்டிடியூஷன்ல டைப் பண்ணி வச்சிருக்கோம். ஃபவுண்டேஷன் கோர்ஸ் 6th இருந்து 8th வரைக்கும் அவங்க நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எடுப்பாங்க. டெய்லியும் ஒரு பீரியட் வரும், வீக்லி 4 periods வரும். ஓகேங்களா. அதுதான் நாங்க அடுத்த வருஷம் எங்களை நம்பி எங்க கூட பயணிக்கிற பேரண்ட்டுக்கு நாங்க தரப்போற உத்தரவாதம். உங்க பசங்களுக்காக நாங்க அடுத்த வருஷம் என்ன செய்ய போறோம்? நாங்க நார்மலா வரீங்க, புக் எடுக்கிறோம், பாடம் நடத்துறோம், டெஸ்ட் எழுதுறோம். உங்க பையன் 80 மார்க் போங்க, 100 மார்க் போங்க. நாங்க அந்த உத்தரவாதம் தரமாட்டோம். அவனுக்கு ஃபவுண்டேஷன் பிளஸ் பேசிக்ல எந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்கா எங்களால உருவாக்க முடியும் அப்படிங்கிற உத்தரவாதம் மட்டும்தான் தருவோம். மார்க்கான உத்தரவாதம் நாங்க என்னைக்கும் தந்ததில்லை. ஆனா அவன் பேசிக் நல்லா இருக்கும், பேஸும் நல்லா இருக்கும், ஃபவுண்டேஷன் நல்லா இருக்கும். நிறைய பேரண்ட் இங்க இருந்து போயிட்டு திரும்ப வந்த பேரண்ட்டுக்கு தான் எங்களுடைய மகிமை தெரியும். நிறைய வந்துட்டு இருக்காங்க இப்போ வருவோம். ஸோ உங்களுக்காக அடுத்த வருஷத்துக்கு இதை நாங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போறோம். நெக்ஸ்ட் இஸ் த லாஸ்ட் ஒன். ஐம் கோயிங் டு எண்ட் வீடியோ. சென்சஸ் வீடியோங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் இயருக்கு டீச்சிங்ல ஒரு புரட்சியை நம்ம இன்ஸ்டிடியூஷன்ல ஏற்படுத்த போறோம். பெருசாலாம் ஒன்றும் கிடையாதுங்க. நான் எவ்வளவு நேரம் நின்று பேசினாலும் உங்களுக்கு போர் அடிச்சிருக்கோம். பின்னாடி படமா காட்டினதுனால உங்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சு? என்ன பார்க்க முடியும்னாலும் உங்களால பின்னாடி பார்க்க முடிஞ்சு. கரெக்டுங்களா? ஏதோ ஒன்று ஓடுது, சரி தள்ளுங்க சார், பின்னாடி நடக்கிறத நான் பார்க்குறேன். இதே நான் போன வருஷம் மாதிரி பேசிட்டு இருந்தேன்னு வச்சுங்களேன், பேசிக்கிட்டே இருக்காரு. ஓகே, அதனால ஒரு அப்கமிங் நமக்கு பசங்களுக்கு நடத்துறதுக்கு இன்டராக்டிவ் AI ரிலேட்டட் டச் போர்ட் நம்ம ஸ்கூல்ல பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் ரைஸ் பண்ணியிருக்கோம். பசங்களுக்கு அத்தனையும் AI ரிலேட்டட் எஜுகேஷனை நாங்கள் லைவ்ல கிளாஸ் ரூமுக்கு எடுத்துட்டு வர போறோம். பெரிய டச் போர்ட் இன்டராக்டிவ் AI பேனல்
நெக்ஸ்ட் இயருக்கு எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கோம். அதை பற்றி தான் காட்டலாம்னு இருக்கோம். அது இன்பிட்வீனில் எங்கேயாவது கேப் கிடைக்கும்போது நாங்கள் உங்களுக்கு ஷோகேஸ் பண்ணுறோம். ஸோ இவ்வளோ நேரம் நான் பேசுறது அமைதியாக கேட்ட அத்தனை பேரண்ட்டுக்கும் தேங்க்ஸ். ஐ எம் கோயிங் டு எண்ட் மை ஸ்பீச். தேங்க்யூ. நெக்ஸ்ட் இயர் மீட் பண்ணலாம். Very superb. Now I would like to call Nivita and Kashmita for the I am not human. I am evolution coded in silicon. When machine learn to think, we learn to dream bigger. Now I call grade 2 Devasena on the stage. When machine learn to think, we learn to dream bigger. Devasena from grade 2. Today I am going to tell you about something really cool. Artificial intelligence or AI. AI is when computer and machines learn to think a little bit like humans. They can answer questions, play games, and all even help us with our homework. Have you ever talked to Alexa or Siri? That's AI. AI can drive cars, talk to people. AI can even help doctors take care of patients. But AI is not magic. It learns from information people just like we learn at school. That's why we must use AI in a good and smart way. Thank you. Let's welcome our pre-KG students for AI fashion show.